परम सन्मानयोग चवर चतर तखत दे मालक ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर शब्दा दे पंडार गुरगद्दी ते बिराजमान तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दे विच बैठी गुरु दी प्यारी अतसवारी साजी निवाजी साध संगत जी वड़भागे हाँ सतगुरु दी पावन पवित्र गोद दे विच बैठ के पंचम पातशाह शहीदा दे सरताज धन गुरु अर्जन महाराज जी दा पावन पवित्र शहीद दिहाड़ा मना रहे हैं। गुरबाणी दे इलाही कीर्तन आप समूह संतां ने बड़े प्यार दे नाल सरवण कीते हन। उपरंत जो पौड़ी मैं आप जी दे सन्मुख गायन कीती है भाई गुरदास जी दे मुखार बिंद तो उच्चारण कीती पावन पवित्र पौड़ी गुरु अर्जन महाराज जी दे शहीदी दिहाड़े नूं मुख रखदे हैं कि उपदेश करते ने पावन पौड़ी दे अंदर भाई गुरदास जी ते धन गुरु अर्जन महाराज जी दे शहीद होने दे कारण की ने पातशाह जी नूं शहीद का दर्जा प्राप्त होया शहीदा दे सरताज कहा जाता है। आखिर क्यों वजह की आओ इस पावन विचार नूं मुख रखदियां होया पिता दशमेश जी वल्लों बख्शी हुई फतेह करो परवान गजवज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों शहीद अखर पढ़दे हां शहीद लफज गुरबाणी दे अंदर केवल ते केवल दो बार आउंदा है। एक थां ते भगत कबीर जी ने आख्या ते एक थां ते धन गुरु नानक महाराज जी दे बोल ने पीर पैगंबर सालक साधक सोहदे और शहीद शेख मशाइख काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद। हुण शहीद दा अर्थ हुंदा है गवाही देना। जदों एक पुलिस महकमा गवाही देण वास्ते एक मुलाजम नूं लैके जांदी है उदों भी एक गवाही अखर वरतिया जाता है। शहीद अखर ना तो तुहानूं कुरान दे विच मिलेगा ना बाइबल दे विच है। 4 वेद 6 शास्त्र 12 उपनिषद 18 पुराण 27 सिमरतियां दे विच शहीद अखर तुहानूं किते नहीं मिलेगा। हुण गल करदे हां जदों गुरु अर्जन महाराज जी तो पहलां दी हर एक मत दे अंदर कोई ना कोई शहीद होया है, भावें वो हिंदू मत है जैन मत है बौद्ध मत है ईसाई मत है या फिर इस्लाम मत है। हजरत मुहम्मद साहिब जी का जिहड़ा जमाई सी उन्हां दी एको एक बेटी है बेटी फातिमा। बेटी फातिमा का जिहड़ा खसम सी उहदा पति सी उसनूं नमाज पढ़दियां होया कतल कर दिता गया उसनूं भी शहीद का दर्जा मिलिया। उस तो बाद मुहम्मद हजरत साहिब के 2 दोतरे ने शाह ते हुसैन ये भी करबला के मैदान दे विच लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं इन्हां नूं शहीद का दर्जा मिला। ईसाई मत का वह बंदा सूली के उत्ते चढ़ के शहीद किया जाता है उसनूं भी शहीद का दर्जा मिला। हर एक मत की गल करांगे कोई ना कोई शहीद होया। पर जदों धन गुरु अर्जन महाराज जी की गल हुंदी है तो इन्हां दे नाम तो पहला लगता है शहीदां दे सरताज। भाव शहीदां दा कोई राजा भी हो सकता ते जेकर आखोगे गुरु अर्जन महाराज जी सिख धर्म के पहले शहीद ने तां जाके शहीदा दा सरताज आख्या जाता है नहीं। आप जी की जानकारी वास्ते गुरु अर्जन महाराज तो पहला एक सिख है भाई तारू पोपड़ जी वो भी शहीद हो चुके ने। धन गुरु नानक महाराज जी के जीवन के समय की गल है जदों बाबर चढ़ के आउंदा है मुगल फौज जदों लड़ती है इस दुनिया के नाल तां उन्हां नूं बलदी हुई अग दे विच सट दिता जाता है उन्हां नूं शहीद होने का दर्जा प्राप्त है। हुण शहीदां दे सरताज सवाल यह है क्यों आख्या। जदों तुरक ए जहांगीर नूं पढ़दे हां जहांगीर ने एक किताब लिखी उस दे विच उन्हें अपनी कलम दे नाल बयान किया है। जदों अमर की गल करदे हां ना मरण वाला गुरु अर्जन महाराज जी जिस स्थान ते शहीद होना है उस स्थान ते आप चल के जाते हैं।
ਤੇ ਜਦ ਦੂਜੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੈਨਮਤ ਹੈ, ਬੋਧਮਤ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਬਚ ਸਕਦਾ। पर इतने बचन की कोई आस नहीं, क्योंकि शहीद का जोड़ा जाम है वो फारसी दे बोल ने, शहीद की जो कौम है वो कौम भी हयात है, शहीद का जो लहू है वो कौम की ज़कात है। ये शहीदी इवें नहीं मिलदियां। एको एक कारण है कि बाकी रहबरां कोल बचन का तरीका नहीं सी, उन्हां नूं कतल कर दिता गया जां फिर जंग दे विच शहीद का जाम पीता गया। पर गुरु अर्जन महाराज जी दे कोल एक वजह है, एक मौका है, वो अपने शरीर नूं बचा सकदे पर नहीं बचाया। इस करके गुरु अर्जन महाराज जी नूं शहीदां दा सरताज कहा जाता है। ये गल हमेशा याद रखना है। दूजी गल आ जाती है कारणों की कि क्यों गुरु अर्जन महाराज जी नूं शहीद करन दी नौबत आई, क्यों मुगल सल्तनत ने इतना को कहर साडी सिख कौम ते ढाया। छोटे मोटे कारण दते जाते हैं, उन्होंने विच 7 कारण ने। 7 कारणों के विचों एक छोटा जा कारण यह भी होता है कि चंदू जिहड़ा है वो अपनी बेटी का रिश्ता धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे नाल आनंद कारज करवाना चाहता है, पर कुछ समय बाद वो गुरु वास्ते गुरु घर नूं अपशब्द बोल के गया सी, वो रिश्ता वापस मोड़िया गया। ये भी गुरु घर दे नाल ईर्खा करन लग पिया सी। उस तो बाद दसिया जाता है जिहड़ा पृथ्वी चंद है, पृथ्वी चंद नूं गुरता गद्दी प्राप्त नहीं हुई, तां जाके ये गुरु अर्जन महाराज जी दे नाल खैर खुंदा है। पर ये छोटे कारणों के विचों कुछ कारण हो सकते हैं, ये नहीं कि ये बहुत वड्डे कारण ने। सब तो वड्डा कारण जिहड़ा साडे इतिहास दे विच गिणिया जांदा है वो है जी आद बीड़ दी रचना। जदों धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लिखवाई शुरू होंदी है, भाई गुरदास जी उन्हां दे नाल ने। भाई गुरदास जी गुरु ग्रंथ महाराज जी का स्वरूप लिख रहे हैं, तो शिकायत की गई मुगल सनातन दे कोल कि सिखां दा पंजवां गुरु धन गुरु अर्जन महाराज एक ग्रंथ तैयार कर रहे हैं, तो उस ग्रंथ दे विचों सब नूं बराबरता दा हक दिता जा रहा है। मुगल सनातन भावें वो राजा है, भावें वो ब्राह्मणवादी सोच दा एक ब्राह्मण है। जदों उन्होंने इस गल नूं सुनिया ते गुरबाणी नूं पढ़िया कि अज तक मनु सिमरती अनुसार इस हिंदू धर्म नूं 4 वर्णा दे विच वंडिया गया, खत्री ब्राह्मण शूद वैस। पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बाणी लिखी पढ़ी ते वो हैरान होए, उत्थे लिखिया सी उपदेश चौवर्णा को साझा, इन्हां ने इकट्ठा कर देना। असी अज तक वख करते आए हैं, अपने आप नूं उच्च जाति दे गिणदे आए हैं, पर गुरु अर्जन महाराज जी ने इन्हां 4 वर्णा नूं इकट्ठा कर दिता। उस समय राजे की गल करांगे, जदों राजनीतिक तौर है साडे इस दौर दे विच, ते राजा हमेशा गद्दी दा भुखा हुंदा है जी। उसनूं प्रजा दे नाल जां धर्म दे नाल कोई ज़्यादा लेना देना नहीं हुंदा, वो सिर्फ अपनी गद्दी वेखदा, गद्दी नूं किवें बचाउणा। हुण उस समय दा राजा भोली भाली जनता ते अत्याचार करके उन्हां दी हक दी कमाई लुट के अपना ढिड भरदा है ते भोली भाली जनता ते अत्याचार करता है। यही बोल सी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखे, राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नैदा पायन घाओ रत पित कुत्ते चढ़ जाओ। तुसी राजे नहीं हो सकते, भोली भाली जनता ते अत्याचार करके उन्हां दा लहू चूसदे हो, उन्हां दी हक दी कमाई खांदे हो। हुण उस समय दा राजा अपने आप नूं कुत्ता किवें अखवा सकदा सी? बकायदा लिखिया राजे शी मुकद्दम कुत्ते, कुत्ते हो, राजे नहीं। हुण जिहड़ा उस समय गद्दी ते बैठिया है, सब तो खिरना ये आ जाती है। हुण जिस ब्राह्मण ने इस्त्री नूं नीवा दसिया, ये भैड़ी है, ये रसोई दे विच नहीं जा सकती, या नमाज नहीं पढ़ सकती, मंदिर दे विच नहीं जा सकती, उसी इस्त्री बारे धन गुरु नानक महाराज जी ने आख्या सी, भंड जम्मीए भंड निम्मीए भंड मंगण विआह, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड मुआ भंड पालिए भंड होवे बंधान, सुख्यो मंदा आखे जित जमै राजा। उसनूं भी बराबरता दा हक दिता। बहुत जे सवाल ने, जदों ये सारे सवाल उस हाकम दे कोल गए ते हाकम ने इस ग्रंथ नूं प्रवान नहीं किया। जदों 7वें जम्मे की गल करते हैं जी, राम राय जी
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਾਕਮ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਰੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੋ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸੂ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ, ਮੋਹਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਛਿੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂੰਖਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬੀਰਬਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ, ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋਧਾਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਧਾਬਾਈ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਹੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਹੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੇਸ਼ ਦਾਸ ਦਹੇਜ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲਾਕ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਬੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਸੀ ਬੀਰਬਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਖਲਨਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ, ਬੀਰਬਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵਰਤੇਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦੂ ਦਾ। ਚੰਦੂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ। ਬਾਕਿਮ ਬਿੱਲਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕਿਮ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ।
ਬਾਕਿਮ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਕੀ ਚੱਲੀ, ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਇੱਕ ਮਤ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੇਖ ਫੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਮੱਝ ਸੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨया ਦੁੱਧ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨया ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ। ਉਹੀ ਸੇਖ ਫੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚਲ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਖੈਰ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਬਲਬ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਜਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਚਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਬਲਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨਾ ਆਣੀ। ਮਿਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਹਿਰਨ। ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਵਜੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਸ ਵਜੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਸਤੂਰੀ ਵਜੋਂ ਕਰੋਗੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਗ ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਉਸ ਰਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਿਲ ਭਵਰ ਜਿਉ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਭਵਰ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਭੋਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इसी तरह धन गुरु अर्जन महाराज उस फुल दे कोल आप चल के आए ने, पता है शहीद हो जाना है पर डर कोई नहीं, क्योंकि प्रीत है गुर उपदेश न विसरै बाबी हैं जो आंख वखानी, गुरमुख सुख फल प्रेम रस सहज समाद सांग साध संग जानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी। फिर भाई गुरदास जी कहते मैं अजीहे गुरु अर्जन देव महाराज तो कुर्बान जाता हाँ। हालांकि इत्थों तक घट नहीं गुजारी, ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾबिक, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾबिक ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਤੀ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਹੱਡ ਤੇ ਮਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਲਟਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ इस पावन शहीदी दिहाड़े नूं कोटान कोट प्रणाम है।